السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ الرحمن پڑھیں گے۔ سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے۔ اس کی 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی کلاس میں پڑھایا گیا سبق اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ۔ فَيَوْمَئِذٍ، یو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ مَئِذٍ، مَئِذٍ تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا لیکن گنہ کے بغیر۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ یسأل، سین ساکن کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا حرف آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ذنبہ، نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر قلب ہوگا، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ چھوٹا سا میم کتنی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اخفا شفوی ہوگا۔ ذنبہ مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا سین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون کا واوا ادغام با گنہ ہوگا۔ لا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جان، بڑی مد ہے، مد لازم، جب بھی حروف مد کے بعد مشدد یا ساکن حرف آتا ہے تو وہاں پر مد لازم لگتی ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون پر گنہ کے ساتھ وقف ہوگا۔ وَلَا جَانٌّ، اور نون کی حرکت کو پھر ساکن کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، مشدد حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لائی، بڑی مد ہے، مد متصل، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، ما الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ یعرف، عین ساکن کو ہلانا نہیں، رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، لام ساکن کو ہلانا نہیں، مجھ، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، رو زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ مو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں۔ بسی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم، میم ساکن کے بعد تھا آیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔
यो हमजा साकिन को थोड़ा झटके के साथ अदा करेंगे, ख्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पड़ा जाएगा। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। बिन नून मुशद्दिद पर गुना होगा। वा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वल लाम साकिन को हिलाना नहीं। क़ाफ साकिन पर कलकला होगा। द अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम वक़फ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मद्दे मुतसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रो जबर की वजह से पुर पड़ा जाएगा। मा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर खड़ी, बा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। हाज़िही हा और इस हा के नीचे खड़ी जेर है, इस हा के ऊपर खड़ी जबर है, एक एक अलिफ के बराबर दोनों को खींच कर पढ़ना है। जहन्नमु नून मुशद्दिद पर गुन्ना होगा। मुल्लती या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। युकज़्ज़िबु तशदीद वाले हरफ को सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तशदीद जाहिर हो। बिहल लाम साकिन को हिलाना नहीं। मुझ जीम साकिन पर कलकला होगा। रो ज़ेर की वजह से बारीक पड़ा जाएगा। मु वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। यहाँ पर मिलाना बेहतर नहीं है, बीच में छोटा सा मीम आप देख रहे हैं, वक़फ़े लाजिम की निशानी है, यहाँ किसी भी सूरत में मिलाना नहीं। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन। यतू तो हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। वाव मद्दा भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फू वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना को खींचना नहीं। बई यालीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। न है अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व बई यालीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। हमी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की का हमजा आया है, यहाँ पर इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे। इसके हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और मिलाने की सूरत में इख्फ़ाए हकीकी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे मिलाने की सूरत में। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मद्दे मुतसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रो जबर की वजह से पुर पड़ा जाएगा। मा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे।
فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِهِ جَهَنَّمُ التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.